ईडी दूजिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੋਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਕਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ? 100 200 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ लगातार वायरल हो रही वीडियोज़ के बारे। ये वीडियोज़ के बारे जो सरकार की पहुँच है, जो अप्रोच है, तो सवाल चुके जा रहे थे कि ईडी दूजिਆਂ ਦੇ घर तो भेज दी जाती है, पर इस मामले कदों, इस मामले CBI कदों इनवॉल्व होगी, ये विरोधी धिरां वालों सवाल चुके जा रहे हैं। खैर, यह दविंदर प्रताप सिंह तोमर ਦੀਆਂ दो वीडियो वायरल होईयां ने, जिहड़ा कि केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर का मुंडा है। नरिंदर तोमर इस वेले भाजपा के मध्य प्रदेश तो कैंडीडेट ने, तो CM कैंडीडेट दे विच उन्हां दी जिहड़ी गिनती आ वो हो रही आ। उत्थों एक कंस्टिट्यूएंसी आ जिहड़ी कि जिथों नरिंदर तोमर इस वेले कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हां दे मुंडे दीयां दो वीडियो एक तो बाद एक वीडियो वायरल हो रही आ। हुण तक तो यह गल सीगी कि सिर्फ वीडियो वायरल हो रही, तो सवाल चुक्या जा रहा सीगा कि जिहड़ियां केंद्री जांच एजेंसियां वा वो इहदे विच इनवॉल्व क्यों नहीं हो रही। मतलब 500 करोड़ की गल आ, डीलिंग हो रही है बकायदा वीडियो कॉल दे विच। पर हुण इस मामले ने एक नवां रुख लै लिया, एक नवां मोड़ लै लिया। नाटकी ढंग दे नाल चीज़ां बदलियां ने, क्योंकि उस वीडियो दे विच जिहड़े बंदे नाल डील हो रही है उहदे बारे कहा जा रहा है कि वह कैनेडा दे एबट्सफोर्ड दा रहण वाला वा, जगमनदीप सिंह उहदा नाम आ। पर उहने जिहड़ी वीडियो पोस्ट की इस तो भी अगली आ। उन्होंने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े एक मोहरी आगू ने मनजिंदर सिरसा ते भाजपा के उन्हां दे उत्ते बड़े तकड़े एलीगेशन ला दिते, तो उन्होंने कहा कि मामला 100 200 500 करोड़ का नहीं है, ये मामला 10,000 करोड़ का। तो अगे क्या है कि इस मामले दे विच जिहड़ी मनी है वो इस तरह कमाई जाती सी कि वो लगे कि यह एक नंबर का पैसा वा। पर जिहड़ियां वीडियोज़ दे विच गल्लां हो रही ने, तो उन्हां गल्लां तो बाद जिहड़े सवाल बनते हैं वो सवाल आपां तुहाडे सामने चुकांगे। इस रिपोर्ट दे विच भंग दी खेती, कैनेडा दे विच भंग दी खेती ते खेती दे विच 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दे विच नरिंदर तोमर खेतीबाड़ी मंत्री के मुंडे का नाम, ते बाद दे विच उहदी कल इहदा नाम ही नहीं गा, उहदी दिल्ली स्थित जिहड़ी सरकारी रिहायश आ उहदा जिक्र हो रहा वा, ते नाल उहदी पत्नी नूं जिहड़ियां मेकअप दीयां किट्टां गईयां बाहरों जां पार्सल्स गए, उन्हां दा पूरा लिंक की है, ते मनजिंदर सिरसा इस मामले दे विच की कह रहे हैं उहदे बारे आपां गलबात करांगे। एक तो बाद एक तीजा वीडियो वायरल होया, जिहदे विच एक व्यक्ति हुण दावा कर रहा है कि पहला दो वीडियो उहदे घर दीयां ने। मतलब पुष्टि हो गई है, नरिंदर तोमर बेशक लख इहदे विच मामले दे विच सफाइयां देई जाण, जेकर वो तोमर सच्चे ने तो क्यों ना उन्होंने वीडियोज़ दे वायरल होने तो अगले दिन जिहड़ी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जां अपना पक्ष रखिया। खैर, तीजी वीडियो जारी करने वाला बंदा अपने आप को कह रहा है कि मैं कैनेडा रहना वा ते जगमनदीप सिंह मेरा नाम आ, तो दावा किया कि जिहड़ियां पहलियां दो वीडियोज़ आ वो सही है, तो उहदे विच डील उस नाल ही हो रही है। तो बंदा ये भी कहता है कि ठीक है गुरु जी, जिहड़ा तुसीं डायलॉग सुन रहे हो वीडियोज़ दे विच वो डायलॉग भी मेरा ही है, मेरा तकिया कलाम है गुरु जी कहना। खैर, वो कहने कि दविंदर प्रताप सिंह यानी कि नरिंदर तोमर का मुंडा वा, वो गांजे ते भंग की खेती दे विच निवेश करना चाहुंदा है, तो इस मामले दे विच जिहड़ा पैसे का लैण देण होया वा 10,000 करोड़ का दावा करदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा की भी शमूलीयत सी। जिक्रयोग है कि नरिंदर तोमर ने ट्विटर के उत्ते इस मामले पर अपना प्रतिक्रम दिंदियां पोस्ट साझी की है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, तो जगमनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की गल आखी है, तो लगे हुए इल्जामों को मुढ़ों नकारिया। दूजे पासे मनजिंदर सिरसा ने भी अपने ते लगे इल्जामों को गलत दस्सिया, तो दावा किया कि इस मामले के नाल उन्हां दा कोई लेना देना नहीं है। वायरल वीडियो है की आ, वायरल वीडियोज़ दे विच 500 करोड़ रुपए की गल लैण देण दी सुनी जा सकती है। तीजी वीडियो दे विच जगमनदीप सिंह जिहड़ा कि कैनेडा दे एबट्सफोर्ड दे विच रहिंदा वा, वो खुद संबोधन कर रहा है, तो वो इसे वीडियो दे विच कह रहा है कि ये मामला 500 करोड़ का नहीं है, 10,000 करोड़ का मामला वा। दूजी गल वो कहंदा जिहड़ी वो कहंदा है कि मेरी प्रताप तोमर दे नाल दोस्ती हुई सी 2018 दे विच, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं उन्होंने मिलन गया, लॉकडाउन समय मैं भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ हाउस नंबर 3 कृष्णा मैनन मार्ग यानी कि कृष्णा मैनन मार्ग हाउस नंबर 3 किहदा निवास है, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर का। उत्थे जगमनदीप सिंह जिहड़ा ये सारा क्लेम कर रहा वा, वो जाके प्रताप तोमर नूं माफ़ करना उन्होंने मिलता वा,
ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਤੇ ਗਾਂਜਾ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੋਮਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੋਮਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਰਸ਼ਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਮਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਹਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਇਹ ਹਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਦ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ EDI ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਪੈਸਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਗਮਨਦੀਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੋਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਚੀਦਾ ਵਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸ਼ਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100-500 ਕਰੋੜ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ CM ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸ਼ਿਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਕੈਮ, ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ED ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ED ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਿਧੂੜੀ ਵਾਲਾ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ